ईद दे महीने की वो दिन 14 तरीक आ। अच्छा जिदन असी घरों निकले ठीक है सुबह के टाइम। अच्छा पिंडों अपने हाँ जी सूरज निकलदा सी तो सब दुनिया फिर आके तो उत्थे इकट्ठी हुंदी गई। अच्छा उत्थे भी बैठे सी तो सानू बाहर नहीं सी निकलना। गर्मियां सी सर्दियां कैंप विचों ना गर्मी सी। हाँ जी बाहर नहीं सी निकलना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੱਟ ਵੱਟ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਆ ਹਾਂ ਕੱਟ ਵੱਟ ਵੇਖੀ ਆ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵੇਖੇ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਦੇਖੇ ਉਹ ਕੱਟ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਿੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਜਲੰਧਰੋਂ ਹਾਂ वो काफिला पैदल सीगा। अच्छा जी गड्डियां थे ठीक है जी। इन्हों पता सी हिंदुओं ठीक हुण ये दुनिया जा रही है मुसलमान हाँ काम चालू हो गए 3 महीने बैठे रहा सी उत्थे। अच्छा 3 महीने तो बाद आर्डर होया सी भी चलो भी हुण पाकिस्तान निकल गया। हाँ अच्छा निकलो। उत्थे जिस वेले काफिला दरिया हैड दे फड्डे चुक दिते। अच्छा पानी खोलता पानी खोल दिता पानी च रुड़ गए लोग पानी च दुनिया डुब के असीं भी पैदल ही आए सी। अच्छा गड्डे ते जिस वक्त साडा काफिला आया तो उतों दी लंघिया नहीं सी जांदा। इन्नी दुनिया उत्थे मरी पई सी ते साड़ बड़े अग्गां लाईयां सी। ओए होए बो आंदी होनी आ बो अच्छा अग्गां लाईयां सी। उतों पिछों जदों तुरे आ तां फिर इदां सी भी सानू सड़क तो इधरले पासे बंदे नूं ना बच्चे नूं ना होण देने। मेरा भाई सी छोटा हुण तुरे 5 सालां दा 7 सालां दा होना नहीं 7 सालां दा नहीं जी 64 सालां दा 64 सालां दा उन मंगिया पानी। अच्छा तो इदां नाल बिल्कुल पक्के दे सिख दा खूह चलदा। हाँ पानी वाला खूह चलदा है फसलां पानी लाउंदे हाँ टिंडा वाला खूह वो खूह चलदा तो बच्चे ने पानी मंगिया। मैं अपनी वाल नूं पुछदा भी पानी मंगदा इहनूं अज तो पानी मैं पिला देवां कहंदा ना मारनगे। अच्छा भी वो पानी तो नाल सड़क दे नाल पानी चल रहा। मैं उतों ऐ करके पानी नूं हथ लाया उन विच गोहा सिर दिता सिख ने। अच्छा सिख सियाणा नहीं सी छोकरा जिहा सी जवान गोहा सिर दिता हाँ जी वो बच्चे नूं पानी ओनूं प्यास लगी सी उन्हें पानी इधर चूड़ी भर के पानी मूँह नूं लाता भी इहदा मूँह सुकदा पानी समझ लगी ना। बाकी ये जिहड़े सी मिलटरी वाले ये नाल बराबर दोनों पासे अंग्रेज आ उन्हां नूं कहण सी इधर उधर ना होण ये सीधे जान होते क्यों उधरों फिर गिणत होंदी सी। उन्हां दा तां मकसद ये सी ना भी अपना सीधा सीधा जान ताकि इधर उधर हो गए फिर कोई सीधा भी जान तां गिणत होंदी सी। जिस वक्त इत्थे बाघे होंदे सी ना इत्थे गिणती हुंदी सीगी और जथा ना बना के किसी हमला ना करन किसी बन्ने। कायदे आज़म ने इत्थे अपना लंगर चलवाया सीगा। अच्छा वो जदों लोग इत्थे आउंदे सी ना बाघे लाहौर इत्थों आके फिर 2 रोटियां चनिया की दाल पकती सी पकवान पकदा ही रहिंदा जिन्ना चिर महाजर उधर उधर ही आने इधरों जेड़े ये करदा थोड़ा बहुता जिहदा मिल जांदा सीगा। हाँ अपनी जिंदगी विच थोड़ी मतलब 18-20 साल की उम्र दसी आ कायदे आज़म नाल भी कदे कोई जलसा जलूस देखा होवे सामने आमने इत्थे अपने कैंप वागे कायदे आज़म मुलाकात हुई है। हाँ अच्छा वागे वो आप फिरदा सी विच। अच्छा वो कहना सी मेरे मैं सारी जिंदगी यही काम किया पाकिस्तान बनाने का किया तो अज जी दुनिया मरी है तो मेरा हुण जिहड़ा दिल मेरे काबू च नहीं गा। हाँ दुख होया बहुत दुख होया दुनिया मरी जी बहुत ही मरी बहुत है जी लखां की तादाद दुनिया मरी तो उधरों दुनिया गिण के घलदे सीगे। गड्डी माल हुंदी सी जिस वक्त असीं उत्थे तुरे हैं ना तो आ जिहड़ी माल गड्डियां छकड़े ये लैन दे उत्ते खड़ी सी जिन्हां दे कोल तां ढग्गे गड्डी सी कोई वो पैदल ही उधर अपने रूट ते आ गए अपने वो भी साडा एडी लम्मी लैन सी भी इत्थों पिछला कहंदे लैनां जिहड़ियां जांदियां सी गड्डियां
ਲੈਨ ਗੱਡੀਆਂ ਹਾਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਲਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਆ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਨਾ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਆਏ ਨਾ ਬਿਆਸੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਸਹੀ ਉਹ ਪੁਲ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪੁੰਜੇ ਦੇ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ 80 ਵੱਜੀ ਪੁਲ ਦੀ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਉੱਤੇ ਛਕੜੇ ਸੀਗੇ ਖਾਲੀ ਗਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਡੱਬੇ ਖਾਲੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਡੱਬੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗਿਣਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੇਦਰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਬਥੇਰਾ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾ ਲਈ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਜਾਣੂ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਲਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਠਾਨ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਖਤ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਜੰਗਜੂ ਜੀ ਕੌਮ ਸੀਗੀ ਕੁਰਖਤ ਕੌਮ ਜੰਗਜੂ ਕੌਮ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਤੁਰ ਕੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਾਘੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੁਰੇ ਹੀ ਰਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਚੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਉਦੋਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਸੀ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੂਹ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਆ ਖੌਫ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਖੌਫ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖੌਫ ਖਤਮ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਖੌਫ ਖਤਮ ਸੀਗਾ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰਲੇ ਲੋਕਲ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਆ ਵਤਨ ਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਝ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੋਝ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਅਕਸਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਨਾ ਬਾਗਿਓਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਏ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਆਏ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਏ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਿੰਨ ਪਕਾ ਲਾਗੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਆਹ ਨਾਲ ਘਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੱਛਾ ਪੋਤੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨਵੀਂ ਬਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਝਾਪਾ ਹਾਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਤੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਚੀਚਾ ਵਤਨ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਠੀਕ ਆ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਉਸ ਨਾ ਖੁਸ਼ਖੁਲਕੀ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ
ਨਵੀਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ 2-3 ਦਿਨ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਾਚਾ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਚਲੀਏ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਨਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਲੰਘੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਚੱਕ ਸੀਗਾ, ਕਿਲੀ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਕ, ਸਾਰਾ ਚੱਕ ਪੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਧੜੱਲੇ ਦਾ ਸੀ। ਧੜੱਲੇ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 1 ਕਿੱਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 1 ਕਿੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 1 ਕਿੱਲਾ। 1 ਕਿੱਲਾ, ਯੂਨਿਟ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਗਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਸੀ ਨਿਆਮਤ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਿਆਮਤ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ। ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਸਾਡਾ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਿਆਮਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਟੱਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਆਮਤ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ। ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਚੱਕ ਸੀਗਾ। ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਆ ਚੱਕ ਦਾ? ਚੱਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਛਾ। ਗਿਆ ਮੀਆਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਿਲੀ। ਅੱਛਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਚੱਕ 44। ਅੱਛਾ। 44 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਚਾਚਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। 44 ਚੱਕ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ? 44 ਚੱਕ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਨੈਰ ਤੇ ਆਬੇ ਹਜ਼ਾਰ। ਅੱਛਾ, ਰਹੀਮਯਾਰ ਖਾਨ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਆ ਨਹਿਰ ਹੈਗੀ ਆ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ। ਠੀਕ। 44 45 48 ਉੱਥੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀਗਾ। ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹ ਚੱਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਚੱਕ ਸੀ BC ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਹਾਜਰਾ ਆਏ ਉਹ ਜੁੜ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇੜੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਚੱਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਪੈ ਗਈ ਭੱਜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਪੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੱਚਾ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਮੰਜਾ ਬਿਸਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਜਾਣੀ ਧੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਪੈ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਾ ਲੱਭਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਲਏ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਘਰ ਉਹਦਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਰਹੀਮਯਾਰ ਖਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਆ? ਐਸ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। 25 ਚੱਕ ਵੈਸੇ ਚੱਕ 86P ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 86P? ਹਾਂ। ਮੋਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੋਗਾ 25 ਨੰਬਰ। ਮੋਗਾ 25 ਨੰਬਰ। ਮੋਗੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 25 ਚੱਕ। ਠੀਕ ਆ। ਨੰਬਰ ਹੈ 25। ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਬੈਠੀ ਆ? ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਈ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਆ। ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਪਟਿਆਈ ਵੀ ਰਾਈ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ। ਭੱਟੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਭੱਟੀ ਰਾਜਪੂਤ ਭੱਟੀ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਭੱਟੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਭੱਟੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬਾਜਵੇ ਰੰਧਾਵੇ ਜੱਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਾਨੀ? ਅੱਛਾ। ਇਹ ਜੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਭੱਟੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਬੈਠੀ ਆ? ਹੋਰ ਕੌਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਬੈਠੇ। ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਜਾਨੀ ਮਸੀਹ ਬਰਾਦਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਮੇਂਗਵਾਲ ਭੀਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਥੋੜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਂਗਵਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਜ਼ਹਬ ਕਿਹੜਾ? ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਹਿੰਦੂ। ਅੱਛਾ। ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ? ਯਾਨੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮਸਲਨ
ਪੂਜਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੂਜਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੈਗੇ ਥੋਰੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਧਰ ਥੋੜੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਥੋਰੀ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਆ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ? ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋਰੀ ਹਿੰਦੂ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਤ ਆ ਜਾਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ? ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜਨਾਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਣਾ ਕੋਈ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਹੈ। 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰ ਹੋਣੇ। 150 ਤੋਂ 200 ਦੇ ਵਿੱਚ। 150 ਤੋਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ? ਤੇ ਸਰਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਸੇ 5-6 ਬੰਦੇ ਨਾਮ ਵੈਸੇ ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨੇਚਲ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ, ਭੋਰੂ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਮਾਰ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋਗਾ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲਖਾ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੀਚ ਕੌਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲਨ ਇਹ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਗੰਗਾ, ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਇੰਡੀਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ? ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮੁਰਾਦ? ਮਿਲਨ ਵਰਤਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਆ। ਕਮੀ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਕਮੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾਰੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ। ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਇਖਲਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨੀ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਵਾ। ਫਾਇਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਤਲਬ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਗਏ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਤ ਦੀ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਟਾ ਦੇ ਦਿਓ, 2-3 ਮਣ ਆਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਤਫਰੀਕ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ? ਤਫਰੀਕ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਸਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ। ਹਾਂਜੀ। ਅਰਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ? ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਉਕਾੜੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਾੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ? ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਚੱਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਆ? ਉਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਯਾਦ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਸਰਗੋਧੇ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਬੈਠਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਖਿੱਲਰ ਗਈ ਦੁਨੀਆ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਆ ਨਾ? ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਖਿੱਲਰ ਗਿਆ? ਉਹ ਵੀ ਖਿੱਲਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੀ ਖਿੱਲਰ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਾ ਬੈਠਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਸਰਗੋਧੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਲੰਗੋ ਵਾਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। 2-3 ਘਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। 2 ਘਰ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 62 ਚੱਕ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ 3-4 ਘਰ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਲ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਹਾਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ। ਮਾਸਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਆ। ਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁਲ ਹਕੀਮ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕੌਣ ਆ ਹੁਣ? ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ। ਅਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਨਾਈਸ ਬੰਦਾ ਆ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਘਰ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਤਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਮਾਦ ਸੀਗੇ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵੇਚ ਵੂਚ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਰੰਡੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਰੰਡਾ ਸਵਾਏਗਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤਰੰਡਾ ਸਵਾਏ ਖਾਂ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਧਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਬੀਵੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਚੋਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬੱਚੀਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਚ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਰਸ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਵੱਡਾ ਇਹ ਆ। ਅੱਛਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸਨੀ ਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਛੋਟੇ 2 ਹੈਗੇ ਇੱਧਰ
ਮਾਲਾਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਵੀ ਆਪਣਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਾਉਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਥੋੜੀਆਂ ਕੋ ਕਰਾਣੇ ਆ। ਫਸਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜਦੇ ਆ? ਫਸਲਾਂ ਇਹ ਹੋਏ ਕਣਕ ਕਪਾਹ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਗੰਨਾ ਕਪਾਹ ਗੰਨਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੰਨਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਧਰ ਵੀ ਆਪਣਾ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ ਆ, 70 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਧਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ, 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਔਰ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਸੜਦਾ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ? ਸੀ ਤਲਕ ਸੀ ਲੋਕਾਂ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਲਕ ਸੀ। ਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਕਿਉਂ ਦੂਏ ਪਿੰਡਾਂ ਸੀ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰਾ ਸੀ ਹਿੰਦੂ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਾਧੂ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੀ ਬਿਸੰਬਰ, ਇੱਕ ਨਾਂ ਮਨੋਹਰ, ਬਿਸੰਬਰ, ਇੱਕ ਨਾਂ ਮਨੋਹਰ, ਇੱਕ ਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ। ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਅੱਛਾ। ਗਣੇਸ਼ੀ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਸੀਗੀ। ਗਣੇਸ਼ੀ, ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਭੋਲਾ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਹਾਂ, ਭੋਲਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆ? ਹਾਂ, ਭੋਲਾ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸੇਫ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀਗੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ। ਗੋਸ਼ਤ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਲ ਲੈਣਾ, ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਝਟਕੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਹਾਣੀ ਹਵਾਣੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ। ਕੋਈ ਯਾਦ ਆ ਆਪਣੇ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ? ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ? ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਕ, ਤਾਜ, ਨਿਆਜ਼। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚੋਂ? ਹੈ, ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਜਾਣ ਸੀ ਜਾਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ? ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਚਮਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਧੰਨਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਮ, ਧੰਨਾ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਨਾਂ ਧੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਨਾਂ ਫਕੀਰੀਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਈ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾਲ ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਵੋ ਜੀ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨਾ, ਉਜਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਰਾਹੀਂ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਬੇੜਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਹਰੀਪੁਰ ਦਾ ਭਗਵਤ ਭਾਈ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਉਹ ਆਪ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੂੰਹ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ। 2 ਪੋਤੇ ਸੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ। ਸਹੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਨੂੰਹ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਭਤੀਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਚੱਕ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਜੰਦੇ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਬੜੀ। ਠੀਕ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਉਸ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲੀ ਨਾ, ਆਟਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਗੰਢੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ, ਮਿਰਚਾਂ, ਲੂਣ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਅੱਜ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਰਤਿਆ ਆ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਉਦਾਂ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਬਾਗੇ ਆ ਗਏ ਨਾ,
ਵਾਗੇ ਆ ਕੇ ਹੈਜ਼ੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦਾਦੀ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਤੇ ਦੋ ਸੀਗੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੈਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੌਰ ਤਵਾਜ਼ਨ ਸੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਦੋਨਾਂ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਦੇ। ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਦਮਾ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਸੀ ਤਾਜ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਜ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਰਗੋਧੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਗੋਧੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਲਾੜਕਾ ਤੇ ਲਣਕਾਣੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਜਾਂ ਮਸਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਦਿਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੜਦਾ ਵੀ ਯਾਰ। ਤਨਹਾ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਦਿਨ। ਇਧਰ ਮਾਲ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਸਾਡਾ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥ ਆ ਮਾਲ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਲਚ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੈਰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੇਖਣਾ? ਹਾਂ, ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਲਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਜਾਈਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਲਾਦ ਵਿਆਹ ਲਈ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਆ, ਔਲਾਦਚਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਣੀ ਦਿਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਰਿਆ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਾਂਗੇ। ਔਲਾਦ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ਾਂ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਦੋ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਆ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਅੱਛਾ, ਵੱਡੇ ਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇ ਪਦਾਇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੰਮਣ ਭੋ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਖਰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਸੀਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਇੱਧਰ ਤੇ ਉੱਧਰ, ਹਾਂਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ। ਬਸ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸਲਾਮ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਘਰ ਸਾਡਾ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ, ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਕੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਠੀਕ, ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵਰਤਾਓ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਠਿੰਡੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਧੰਨਾ ਫਕੀਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲੇ ਨਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਕ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਿ
ਆਪਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ। ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਬਣ ਰਹੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਨੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੱਚੀ ਬਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤਹੱਫੁਜ਼ ਲਈ ਕਰਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਆ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਫੈਲਾ ਦਿਓ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਓ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਸਲਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਨੂੰ ਬੈਠੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਦੇਖੋ, ਵਰਤਾਓ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤਜਰਬਾ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ, ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਛ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਲਗਾਰ ਆ, ਹਕੀਕਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਿਖਾਇਆ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਨਾਬ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਆ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।